சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் இருக்கோம். ஒவ்வொரு நாளும் சினிமா சார்ந்த நிபுணர்கள் நிறைய பேர் மாஸ்டர் கிளாஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதில் இன்றைக்கி மிஸ் சுப்ரகுப்தா இவங்க இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் ரைட்டர், சீனியர் காலம்னிஸ்ட், ஃபிலிம் கிரிட்டிக், இப்படி நிறைய பரிமாணங்களில் தன்னோட எழுத்துக்களை கொடுத்துட்டு இருந்தவங்க. அவங்களோட மேகசின் ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இன்றைக்கி மாஸ்டர் கிளாஸில் ஷேர் பண்ண இருக்கிறாங்க. அவங்களோட கிளாஸ் ரைட்டராக, கிரிட்டிக்காக, காலம்னிஸ்டாக இப்படி எவ்வளோ விஷயங்கள் மேகசீனில், நியூஸ் பேப்பரில் இயங்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான டவுட் உள்ள நிறைய பேர் அந்த சினிமா ஆஸ்பிரண்ட்டில் கலந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதனோட ஹைலைட்ஸை பார்க்கலாம். Have movies give you something more than just like kaisi thi, how was it? It was okay. How was it? It was bad. So between this okay and bad, that's where I fill the gap. That's where we fill the gap, right? We give you context. We tell you not just how to look at cinema. All of us have our own ways of look at it, but we teach you, or we rather teaching is a word that I find very difficult to actually say this because I don't take myself that seriously. But when I tell you that I like this film, I will tell you why I liked it. If I tell you why I didn't like it, I will tell you why I didn't like it. And I will not be personal. I will not be personal. I will not attack the filmmaker. It's about what he or she is putting out on screen. A way of looking at life and at looking at our own worlds in ways that we don't understand. And suddenly when somebody shines a light on something which you've never thought of, you said, yes, that is also entirely possible. And that to me is the magic of cinema. The other thing is that it connects people like us. Otherwise, why would I be even speaking to you? We do it through the medium of the visual. What tends to happen is that today people are, not today actually, I don't mean just today, I mean in the last few years, since this explosion of social media in our lives, and the kind of impunity with people get personal and get, say the kind of things they would never dare to if they were face to face. They will hide behind anonymous handles and they'll start, making personal remarks at you. They're not really interested in your critique. They think of it as criticism. And I've always, the one thing that if nothing else that you take back from today, if you just take back this one very important thing, that when you are critiquing a film, you are not criticizing it. A critique is very different from criticism. A critique makes it professional, it makes it contextual, it makes it, your understanding of other things that go into the making of that movie. A criticism is a completely different thing altogether, yeah? So my job is to make sure that I write as objectively as possible, and then I started with objective. All of us, when we say objective, it can be as objective as we are. Like everything, all of us look at it from our own lenses, so therefore it is subjective, but that subjectivity has to come up with an objective wall. When you are trying to tell people that this is what I think of the movie, then it needs to be completely free of all bias, and it's completely free of all personal. That is my complete conviction. And if you ever have a chance to go and read what I write, I would be very happy to hear from you about what you think. இந்த ஃபெஸ்டிவலுங்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு பழைய நினைப்பு கொண்டு போயிடுச்சு. ஏன்னா நாங்கள் திரைப்படக் கல்லூரியில் படிக்கும்போது எந்த ஃபெஸ்டிவல் நடந்தாலும் சரி,
நாங்கள் போனது டெல்லி, கோவாலாம் போய் பார்த்துருக்கோம். அப்போ வந்து இந்தளவு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் கிடையாது, படங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் கிடையாது. அப்போ நாங்கள் போனோன்னா ஒரு தடவை ஃபெஸ்டிவல் போயிட்டு வந்தோன்னா, அப்போ 10 days ஃபெஸ்டிவல், இது 7 நாள் 10 நாள் 10 நாள் ஃபெஸ்டிவலில் கிட்டத்தட்ட 70 படம் பார்த்துட்டு வருவோம் விடாமல். அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவலுங்கிறது உண்மையிலே இதை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி 70 படத்தை பார்த்ததில் நாங்கள் நோட்ஸும் எடுத்துக்கிட்டு வருவோம். அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஃபெஸ்டிவலில் வந்து நமக்கு வேர்ல்டை பற்றின அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும். நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதோடு இல்லாமல் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப எளிமையாக வேறு கொண்டுகிட்டு வந்துட்டாங்க. டிக்கெட்ஸோ இதுவோ எல்லோரும் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக குறைந்த கட்டணத்தில் நல்ல அருமையான தேட்டர்களில் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. நிறைய புக்ஸ் இருக்குது, நல்ல புக்ஸ் இருக்குது. இன்னும் யூடியூப்பில் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. நெட்டில் வந்து போய் பார்த்திங்கன்னா எல்லா விஷயத்துக்கான டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு இருக்குது. எல்லா சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ், எல்லா டைரக்டர்ஸும் இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி எடுத்தோம், ஏன் இதை பண்ணினேன்னு. இந்த நாலேஜை வந்து கெயின் பண்ணணும். எனக்கே ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் கிராஜுவேட்டு. ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் போகும்போது நானே நினச்சேன், இது 3 வருஷத்துக்கு சினிமாவில் என்ன படிக்கிறதுக்கு இருக்குது, சினிமாவை நம்ம பார்க்க தானே போகிறோம் 3 மணி நேரத்துக்கு, இதில் 3 வருஷம் படிக்கணுமேனு. 3 வருஷத்துக்கு மேலேயும் நம்ம தொடர்ந்து படித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து சினிமாவுக்கு வந்து தேவைப்படுது. அது அந்த அப்டேஷனுங்கிறது மட்டும் இல்லை, அந்த பேசிக்கை நம்ம பிடிச்சிட்டோன்னா நமக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இட் வாஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து ஒரு ஜென்ரலாக வந்து நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும் போது பெங்களூர், டெல்லி ஃபெஸ்டிவல்லாம் போய் பார்த்துருக்கேன். அப்போ வந்து என்னென்னா அங்கே வரக்கூடிய படங்கள் வந்து என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் ஜானரில் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் தீம்ஸில் இருக்கும். அந்த மாதிரி படங்களை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு சினிமாங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் தான். இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் பார்த்தாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து ஒரு புது இன்சைட் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. இட் இஸ் பிட்வீன் கமர்ஷியல் சினிமாவை பார்த்துட்டு இங்கே தான் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். எல்லாருக்குமே வந்து அந்த விஷுவல், அதனோட கலர் பேலட், அதனோட டோன், இந்த மாதிரி சினிமோட்டோகிராஃபி, அந்த டைரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். பட் நாம் யாரை காண்டாக்ட் பண்ண, அதை எப்படி டவுட்டை கிளாரிட்டி பண்ண, இல்லை நம்ம எந்த தளத்தில் இயங்க போகிறோம், அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி மாஸ்டர் கிளாஸில் ரமேஷ்குமார், சினிமோட்டோகிராஃபர், இந்தியன் சினிமோட்டோகிராஃபர், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் தான் வந்தது. 1:1.37 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில். பாலுமகேந்திரா மட்டும் 1:1.66 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். இந்த 2 ஃபார்மேட்டு தான் ரொம்ப பாப்புலராகவே இருந்தது. ராஜராஜ சோழன் தான் ஃபஸ்ட்டு சினிமாஸ்கோப் படம் தமிழில். ஆனால் என்னென்னா அந்த படம் வந்து ஃபார்மேட் வைஸும் வெற்றி பெறவில்லை, ஒரு திரைப்படமாகவும் சில விஷயங்கள் வந்து சரி வரலன்னு கேள்விப்பட்டேன். எஸ்பெஷலி வந்து சினிமாஸ்கோப் ஃபார்மேட் வந்து தமிழுக்கு வந்து செட் ஆகாது அப்படின்ற வந்து அந்த படத்துடைய ஃபார்மேட் ஃபெயிலியர். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஃபிலிம்ஸ் ஃபெயிலியர். ஸோ ஃபார்மேட் வந்து சக்சீட் ஆகலை அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது நோபடி டேர்டு ஃபார் சினிமாஸ்கோப். உங்களுக்கு வந்து ஊமை விழிகள் கதை வந்து அரவிந்த்ராஜ் சார் சொன்ன உடனே இது வந்து சினிமாஸ்கோப்பில் தான் எடுக்கணும்னு ஏன் முடிவு பண்ணீங்க? ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் நாங்கள்லாம் படிக்கும் போது மர்டர் எக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிப்ளமா ஃபிலிம் வந்து ஆபவானன் பண்ணார். அந்த படத்தை வந்து நார்மல் 35mm பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதை வந்து ப்ளோ பண்ணலாம், ஏன்னா அப்போ வந்து 16 to 35mm ப்ளோ பண்ணி நிறைய ஃபிலிம்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது நார்த் இந்தியாவிலேருந்து. அப்போ வந்து இந்த படத்தை ப்ளோ பண்ணி சினிமாஸ்கோப் ஃபார்மேட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கும்போது ஒரு கம்பேரிசன் அப்போ தெரிஞ்சுது. 35mm அதே படத்தை சினிமாஸ்கோப் ப்ளோ பண்ணி பார்க்கும்போது அதோட பிரம்மாண்டம் என்ன, அதோட இம்பேக்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஜட்ஜ் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஊமை விழிகள் படம் வந்து அந்த மர்டர் எக்கோன்ற அந்த டிப்ளமா படத்தை தான் நாங்கள் வந்து ஊமை விழிகள்னு சொல்லிட்டு அவங்க அரவிந்த்ராஜ், ஆபவானன் சேர்ந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் அந்த படம் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது லெட்ஸ் சினிமாஸ்கோப் ஃபார்மேட்டில் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த சினிமாஸ்கோப் பற்றி எந்த நாலேஜும் கிடையாது, தியரிட்டிக்கலாக கூட நாங்கள் படித்தது கிடையாது. இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும்போது ஒன்லி 35mm மாத்திரம் தான் நாங்கள் தெரியும் எங்களுக்கு.
டேரக்டாக ஷூட்டிங் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சினிமாஸ்கோப் கேமரா வருது ஃபஸ்ட்டு டைம். நாங்கள் எல்லாருமே அது வந்து என்ன நார்மல் 35mm 2C கேமரா இல்லை, சினிமாஸ்கோப் அடாப்டர், ரஷ்யன் அடாப்டர் ஒன்று போட்டு பண்ண ஃபிலிம். அது பிகினிங் ஸ்டேஜஸ்லாம் நார்மல் 35mm 25 to 250 ஆன்ஜினியோ ஜூமில் அடாப்டர் போட்டு பண்ணோம் நாங்கள். ஸோ டோட்டலி இட் வாஸ் அ டோட்டல் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கள் எல்லாருக்குமே. ஸோ அதனால் லொக்கேஷனுக்கு கேமரா வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆன் லொக்கேஷன் நான் அந்த கேமராவை பார்க்குறேன். அடாப்டர் போட்டதுக்கப்புறமேல் வியூ ஃபைண்டர் வழியாக பார்த்தா இட்ஸ் எக்ஸ்பேண்டடாக தெரியுது அந்த இடம். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 minutes கிட்டத்தட்ட நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணோம் இதோட ஃப்ரேமிங். நம்ம வந்து நார்மல் 35mm வந்து ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸு, கோல்டன் பாயிண்ட்ஸு எல்லாம் அதை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த எந்த விதமான ரூல்ஸும் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கம்போசிஷனில் கொண்டு வர முடியாது. ஸோ டோட்டலி இட் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபார்மேட். ஸோ வந்து ஒரு 10-15 minutes அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே தென் வில் ஸ்டார்ட் தி ஷூட்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு டேவே என்ன ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா எல்லாருமே வந்து இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ்மேட்ஸு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டோட ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ப்ராக்டிகல்ஸ் மாதிரி ஃபீல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். வி நெவர் ஃபெல்ட் ஒரு பெரிய படம் பண்ணுறோம். அந்த ஒரு இது விஜயகாந்த் சார் இருக்கார், சந்திரசேகர் எல்லோரும் இருக்காங்க. நமக்கு அதெல்லாம் ஒரு ஃபேண்டசியே இல்லை. அது ஆர்டிஸ்ட்லாம் எல்லாம் நாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உட்காந்து வி ஆர் ஜஸ்ட் லைக் தட். ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஒரு கிளாஸ் ப்ராக்டிகல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் நடக்குது. அது ஸோ தி ஃபார்மேட் வந்து டிசைட் பண்ணது வந்து பிகாஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் 35mm ஷூட் பண்ணி அதை சினிமாஸ்கோப்புக்கு ப்ளோ பண்ணி அந்த ஒரு கம்பேரிசன்லேருந்து வி வென்ட் டு சினிமாஸ்கோப் ஃபார்மேட்டில் இந்த படம் ஷூட் பண்ணுவோன்ட்டு. சேலஞ்ச் வாஸ் என்ன அப்படின்னா டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா சினிமாஸ்கோப் வந்து ஷூட் பண்ணும்போது நான் யூஸ் பண்ண ஃபிலிம் வந்து 5247 100 days டங்ஸ்டன் ஃபிலிம். நான் யூஸ் பண்ண ஜூம் லென்ஸோட ஃபுல் ஓப்பனிங் வந்து 2.8. அதோட அடாப்டர் போட்டோன்னே இட் வென்ட் டு 5.6. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த நைட் எஃபெக்ட் எல்லாமே வந்து 5.6 அப்பரேச்சரில் ஒர்க் பண்ணி 100 days டங்ஸ்டன் லைட்டு. அப்போ வந்து இப்போ இருக்க மாதிரி வெரி பிரைட் லைட்ஸ்லாம் கிடையாது. மினி ப்ளூட்ஸு 2kV ஜூனியர்ஸு அந்த மாதிரி லைட்ஸை வச்சு தான் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங். என்னால் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு மெயின் காரணம் ஐ நெவர் ஃபெல்ட் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் சேலஞ்ச் அப்படின்னு நினைக்கல. எனக்கு வந்து ஒரு டீம் இருந்தாங்க. என்னோடய டீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் அவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு என்கிட்ட கஷ்டமாக சேர்ந்தவங்க. ப்ளஸ் வந்து என்னோடய லைட்மேன்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்னென்னா தே வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஒர்க் இன் தி ஃபிலிம். நாட் ஜஸ்ட் ஒரு வேஜஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. என்னோடய லைட்மேன்ஸோ எலக்ட்ரீஷியன்ஸோ அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. ஸோ எவ்ரி ஒன் வேர் இன்வால்வ் இன் தி ஃபிலிம் அண்ட் ஆல்சோ தி டைரக்ஷன் டீம். அரவிந்த் ராஜ் நானும் வந்து பெரிய லெவலில் டிஸ்கஸ் பண்ணிலாம் நாங்கள் வந்து ஷார்ட் வச்சதே கிடையாது அந்த படத்தில். ஏன்னா நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும் போது இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும் போது ஒர்க் பண்ணதுனால வேவ் லெங்த் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ வாட் இஸ் ஹிஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன், வாட் இஸ் ஆவான் எக்ஸ்பெக்டேஷன், நான் என்ன கொடுக்க முடியும், நான் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா தே வில் நாட் கொஸ்டின் பண்ண மாட்டாங்க. நான் வந்து ஆஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் நான் எப்போவுமே டிமாண்ட் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு இந்த மாதிரி விஷுவல் காமிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி டிமாண்ட் பண்ணுறதில்ல. அந்த ஆபவானன் அரவிந்த் ராஜோட ஸ்கிரிப்டிங் அந்த மாதிரி உட்காந்துது எல்லாமே. ஸோ ஸ்கிரிப்டே கால் ஃபார் பண்ணுச்சு, நைட்டில் தான் பண்ணி ஆகணும் அது அப்படின்னு. ஸோ இதில் வந்து சார் கேட்ட மாதிரி பிக்கஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து என்னென்னா பிளாக் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஒயிட் பிளாக் வச்சிங்கன்னா லைட்டே வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா அதுக்கு வந்து என்னோடய டீம், அதாவது என்னோடய டீம் நான் சொல்கிறது என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ், என்னோடய லைட்மேன்ஸ், அவங்க கூட உட்காந்து எப்போவுமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். நான் இவர் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எதுக்காக என் கூட இருக்கவங்களுக்கு நான் எஜுகேட் பண்ணுவேன்னா என்னோடய ஒர்க் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ வென் தே ஹேவ் தேர் நாலேஜ் தே கேன் கான்ட்ரிபியூட் அ லாட் ஃபார் மை ஒர்க். ஸோ அந்த ரீசன்னால ஐ வாண்ட் மை அசிஸ்டன்ஸ் ஆர் மை லைட்மேன்ஸ் டு பி நாலேஜபிள் ஆன் சர்டன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண சொல்லிவிடுவேன் நான். அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஷாட்டில் ஃப்ரேம்குள்ளே லைட் வச்சுட்டு லைட்டு தெரியாதபடி இருக்கிறதுக்காக கட்டர்ஸ் வச்சு மறைச்சிடுவேன் நான். அதே மாதிரி தென்னை மரம்லாம் இருக்கும், தென்னை மரத்தில் மேலே ஆணி அடிச்சுட்டு அதில் லைட்டு மாட்டுறது. அது என்னோடய அசிஸ்டன்ட் ரவி யாதவ்னு சொல்லிட்டு இஸ் இன் பாம்பே. அவர் வந்து என்னென்னா நைட்டாக ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது, இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக அவர் போயிட்டு பட்டையில் நைட்டாக உட்காந்து அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கொக்கிலாம் ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ வி யூஸ் டு புட் கிளாம்ப் இந்த ஆணி அடித்தா மரம் டேமேஜ் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு
அந்த மரத்துக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கிளாம்ப் ரெடி பண்ணி அதில் வந்து 2 kV லைட்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணது. இட் வாஸ் அன் ஆக்சுவலி எப்படின்னா டிஃபிகல்ட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ். நான் இன்ஸ்டியூட்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி தான். அரவிந்த்ராஜ் ஆபாவன் ஷார்ட் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்காக உட்காந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், இந்த ஷார்ட்டுக்கு எப்படி லைட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் அரவிந்த்கிட்ட சொல்லிட்டு நான் 1 hour ஆகும் லைட்டிங் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐ லீவ் தி மை அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தி லைட்மேன்ஸ் ஃப்ரீ ஹேண்டாக கொடுத்துருவேன் நான். ஐ வில் நாட் டிஸ்டர்ப் தெம் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ½ an hour பிகாஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து இங்கே லூப் போர்டு போட்டு போகணும், இருட்டில் போகணும் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் ரொம்ப டாஸ்க்கு. ஸோ அதனால் வந்து ஐ கிவ் தம் டைம் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் கீப் சூப்பர்வைசிங். கரெக்டாக அந்த ஒரு 45 minutes ஆனோன்னு கேட்டால் எவ்ரி ஒன் வில் சேல் இட் ஹஸ் பீன் டன் அப்படின்னு. தி டிஃபரன்ஸ், மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்பெக்குலர் லைட்டிங் அண்ட் சாஃப்ட் லைட்டிங் எடுத்திங்கன்னா, ஸ்பெக்குலர் லைட்டிங் வந்து யூ கேன் டூ தி மோல்டிங், என்ன வேணுமோ நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணலாம் when you are doing a specular lighting. You can control, you can create contrast, you can give a dynamic feel to your frame actually. சாஃப்டாக நம்ம லைட்டிங் பண்ணும் போது ஈவனாக லைட்டப் பண்ணிடும் அப்படிங்கும்போது தி கண்ணில் பார்க்கும் போது எல்லாமே வந்து சாஃப்டாக நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம் நம்ம. பட் ஆக்சுவலாக சம் ஆஃப் தி ஃபிலிம்ஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தி மேல் கேரக்டர் ஆர் தி ஃபீமேல் கேரக்டர் தே லுக் பியூட்டிஃபுல் இன் சர்டன் சினிமாட்டோகிராஃபி. தி சேம் மாடல் இஸ் நாட் ஸோ குட் இன் அதர் ஃபிலிம் பிகாஸ் தி லைட்டிங்கை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். தி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் வந்து என்னென்னா பை யூஸிங் ஸ்பெக்குலர் லைட்டிங் ஸ்ட்ரெயிட்டு ஹார்ட் லைட்டிங் போட்டு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு இமேஜை வந்து எக்ஸ்ட்ரானரியாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா சாஃப்ட் லைட்டிங் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட். ஓவர் இஸ் டன் இட் இஸ் நாட் அ சாட்டிஸ்ஃபைங் விஷுவலே கிடையாது. நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு 1.5 feet ட்ராலி ஷாட் எடுத்தோம்னா கூட யூ கேன் ஃபீல் இட் ஆன் தி ஸ்க்ரீன். தட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் டுடே. இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து ட்ரமாட்டிக்காக நீங்கள் கேமரா மூவ் பண்ணால் மூவ்மெண்ட்டே தெரியுது. சம் ஆஃப் தி எமோஷனுக்காக வந்து அரவிந்த் யூஸ் டாஸ்க் சும்மா 1.5 feet தான் சின்ன மூவ்மெண்ட், அந்த டைலாக்கு அது மாத்திரம் போகும். அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து என்ஹான்ஸ்டாக தெரியும் உங்களுக்கு ஆன் தி ஸ்க்ரீன். தட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் டுடே பிகாஸ் நீங்கள் நார்மலாக ஷூட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து யூஆர் ஜஸ்ட் மேக்னிஃபைங். பட் ஒன்ஸ் நவ் தி சினிமாஸ்கோப் லென்சஸ் கம் இன், அதுக்கு தகுந்த சென்சார் சைஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஷூட் பண்ணிங்கன்னா தி சேம் இம்பேக்ட் வில் கம். ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி little bit analyzed by the present cinematographers. எந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எந்த ஃபார்மேட்டு என்ன சென்சார் சைஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் வந்து they have to little bit work on it. ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா the same impact they can create. It needs some little bit of calculation. எல்லாருக்கும் வணக்கம். சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் மெய்யழகன் படம் வந்திருக்குல்ல, ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த மெய்யழகன் வந்து எப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த படம் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஜேர்னி எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் வரும்போதே இது மற்ற படங்கள் மாதிரி இது இல்லை. ஸோ என்னென்னா, இந்த ஸ்கிரிப்டை படிக்கும்போதே இது ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு படம். ப்ளஸ் வந்து இது வந்து ரொம்ப நிறைய லொக்கேஷன்ஸை வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நேரம் ஒரு இடத்துல பேசுவாங்க, அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு சின்ன லொக்கேஷன் சேஞ்ச் ஆகும், அங்கே ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ராவல் தான் இருக்கும் அதில். ஸோ இது என்னென்னா, ரொம்ப அந்த ஒரு சினிமாத்தனம் இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஜனங்க வந்து பார்க்கும்போது இது ஒரு சினிமாவாக அதை அவங்க பார்க்கக்கூடாது. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்தை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ அவங்கள வந்து அதை கனெக்ட் பண்ண படம். ஸோ அவங்களே அந்த ஊரில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ட்ராவல் இருக்கணும். ஸோ நம்ம எந்த இடத்துலையுமே வந்து அந்த ஃபீலை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால ரொம்ப யதார்த்தமாக, ஸோ ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இது வந்து அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இருந்தால் அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அது வந்து அது இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப ரெகுலர் அந்த கண்டினியூவாக அதை வந்து நம்ம பீனிங் ஆஃப் த ஃபில்ம் வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் வரைக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறோன்றது அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அந்த லைட்டிங்கில் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஒரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை அதை வந்து நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம தனியாக அது பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அது மாதிரி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜனங்க பார்க்கும்போது கூட எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக இருந்தது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் லைட் பண்ண மாதிரி தெரியல, ஸோ நாங்களே அந்த ஊரில் ட்ராவல் பண்ண மாதிரி இருந்தது, நாங்கள் அவங்க பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணுறோம், அந்த பிளானை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோன்னா அந்த எக்ஸிக்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு பிகினிங் டு எண்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் வந்து அந்த எக்ஸிக்யூஷன் வந்து டிசிப்ளினாக அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன லாஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஓவராலாக அது வந்து படத்துடைய ரிசல்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும்.
ஸோ நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணுறோம்னா அதை வந்து எப்படி இருக்கணும், படத்துடைய மூடி எப்படி இருக்கணும், லைட்டிங் எப்படி இருக்கணும்னு பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா அதை வந்து ரெகுலராக வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் பண்ணலாலும் அதை வந்து அடுத்தடுத்து வரும்போது அதை சரி பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன நினச்சோமோ அது வந்து கண்டிப்பாக ரிசல்ட்டு வரும். ஸோ அந்த மெய்யழகன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே நல்லா பாராட்டினீங்க. ஸோ இந்த சென்னை ஃபெஸ்டிவலில் வந்து மெய்யழகன் படம் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். எங்கள் டீம் எல்லோரும் ஆனர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஜூரி மெம்பர்ஸ்க்கும் சண்முகம் சாருக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. சார், சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் உங்களுடைய அனுபவம் எத்தனாவது முறை கலந்துக்கிட்டீங்க? இது எந்த அளவுக்கு எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் சார். இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஊமை விழிகள் படம் வந்து தியேட்டரில் உட்காந்து ரொம்ப வந்து ஆச்சரியமாக இந்த படத்தை வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் ஒரு ஆடியன்ஸாக. இன்றைக்கி வந்து ஒரு கேமராமேன் ஆகி ரமேஷ்குமார் அவர்களை வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவலில் ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸுக்கு வந்து மாடரேட்டராக வந்தது இது லைஃப்பில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட்டாக பார்க்குறேன். ரிகார்டிங் ஃபெஸ்டிவல் வந்து சொன்ன இந்த வருஷம் நல்ல பேக்கேஜ் பார்த்திங்கன்னா கேன் ஃபெஸ்டிவல் இருந்து கேமரா இமேஜ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இருந்து வந்திருக்கு. நிறைய வேர்ல்டில் நடக்கிற மற்ற மூவிஸோடைய கல்ச்சுரலும் அதேமாதிரி டெக்னிக்கலான ஒரு தாக்கம் வந்து நிச்சயமாக வந்து இந்த தடவை வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிலிம்ஸு. அப்போ ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ன்றது வந்து படம் மட்டும் கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் கிளாஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைப்பேன். இந்த தடவை மாஸ்டர் கிளாஸ் வந்து A1. ஃபோட்டோகிராஃபி நிறைய பேருக்கு வந்து ஆர்வமாக இருக்கும். பட் இந்த நாள் வந்து நானும் ஒரு டிஓபி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு மாஸ்டர் கிளாஸில் ரமேஷ்குமார் அவரோட இந்தியன் சினிமோட்டோகிராஃபரோட ஐடியாஸு, அவரோட கான்வர்சேஷன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுத்தது அப்படின்னே சொல்லிடலாம். அதே மாதிரி தமிழில் ஸ்க்ரீனிங்கான லப்பர் பந்து, மெய்யழகன், டிமாண்டி காலனி படங்கள் வந்து டிமாண்டி காலனி 2 படம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து த்ரில்லர் ஜானரை எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம், நல்ல டாக்கி போர்ஷனாக இருக்க படத்தை எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம். லப்பர் பந்து படம் ஒரு ஸ்போர்ட் சம்மந்தமான படம். அதனோட ஷூட் எல்லாமே சென்னையில், பட் வந்து ரொம்ப டைட்டாக எடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் பார்க்கும்போது ஒரு ரூரலான இடத்துல போய் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுத்துருந்தாங்க. இப்படி சினிமாவில் வந்து மேஜிக்கால் ஆடியன்ஸை எப்படி மெஸ்மரைஸ் பண்ணுறது, இப்படி பல விஷயங்கள் இன்றைக்கி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் கலந்துக்கிட்டவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். இதே போல் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து சூப்பரான படங்கள் ஸ்க்ரீனிங்கில் இருக்குது. நம்ம வந்து கண்ணை எமைக்காமல் பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய லட்டான அவார்டு வாங்கின நிறைய படங்கள் இருக்குது. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். டிசம்பர் 19 வரைக்கும் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள்.